जय जय राधा राधा माधव कुंज कुंज बिहारी बिहारी गोपीजन जन वल्लभ वल्लभ गिरिधर गिरिवर वारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजना यशोदानंदन शोदनंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुन यमुना तीरवनचारी तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय राधा राधा माधव माधव कुंज कुंज बिहारी बिहारी गोपीजन गोपीजन वल्लभ वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन यशोदनन्दन ब्रजजन व्रजजन रञ्जन जन यमुना यमुना तीरवनचारी तीरवनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविन्द जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय 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 राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण रमण हरे हरि गोविंद गोविन्द जय 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय यादवाय माधवाय माधवाय केशवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः
यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय यादवाय माधवाय केशवाय केशवाय नमः नमः यादवाय यादवाय माधवाय केशवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता श्री चैतन्य चैतन्य नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत सीता सीता हरे हरि गुरु गुरु वैष्णव वैष्णव भगवत गीता श्रीरूप सनातना भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री श्रीरूप रूप सनातन भट्ट रघुनाथ रघुनाथ श्री श्री जीव जीव गोपाल गोपाल भट्ट भट्ट दास दास रघुनाथ रघुनाथ श्रीरूप सनातना भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री श्रीरूप रूप सनातन भट्ट रघुनाथ रघुनाथ श्री श्री जीव जीव गोपाल भट्ट गोपाल भट्ट दास दास रघुनाथ रघुनाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जय जगन्नाथ बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय जय बलदेवा जय बलदेवा जय जय बलदेवा बलदेवा जय जय बलदेवा बलदेवा जय सुभद्रा माई जय सुभद्रा जय सुभद्रा माई जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा सुभद्रा माई माई जय जय सुभद्रा सुभद्रा जय जय सुभद्रा सुभद्रा माई माई जय जय सुभद्रा सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भावतु मे जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी स्वामी नयन पथगामी नयन नयन पथगामी पथगामी भावतु भावि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भावतु मे जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन नयन पथगामी पथगामी नयन नयन पथगामी पथगामी भावतु मे भावि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भावतु मे जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी स्वामी नयन पथगामी पथगामी नयन नयन पथगामी पथगामी भवतु मे भावि जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी स्वामी जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी स्वामी जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ निताय गौरांगो निताय गौरांगो निताय गौरांगो गौर हरि निताय नित्य गौरांगो नित्य गौरांगो निताय नित्य गौरांगो गौरांगो गौर गौर हरि हरि जय सचिनंदन जय सचि जय सचिनंदन गौर हरि
जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंदन गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर गौर हरि हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि पतित पावन पतित पावन पतित पावन गौर हरि पतित पावन पतित पावन पतित पावन गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा 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 गौर हरि हरि गौरा गौरा गौर हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद स्वामी जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद स्वामी जय जय प्रभुपाद गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव स्वामी जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव स्वामी जय गुरुदेव जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय కలియుగ పావన హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞకి జై ఎవరన్నా ప్రేయర్స్ చేస్తారమ్మా చేస్తాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే దండవత్ కృష్ణ ప్రణామం. రూపమాతాజీ దండవత్ హరే ప్రణామం కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ రమాదేవి మాతాజీ దండవత్ హరే ప్రణామం కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామం దండవత్ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ అమ్మ దండవత్ ప్రణామం పద్మ మాతాజీ బాగున్నారా బాగున్నాం ప్రభుజీ. బాగున్నారా ప్రభుజీ? వెరీ నైస్ హరే కృష్ణ ప్రేయర్స్ చేయండి అమ్మా ఓకే. స్వస్తిక నువ్వు కూడా ఇంత క్లాసు నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినిధి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాద పాశ్చాత్య దేశతారిణి జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. నెక్స్ట్ ఇంకొకరు చేయండి ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురు నిర్మితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాహి స్వపాదాతితం వందేహం శ్రీ గురుభ్యో శ్రీయుతపద కమలం శ్రీ గురున్ వైష్ణవాంచ శ్రీ రూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథిత్వం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం సరిజన సైతం కృష్ణ చైతన్యం దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాంచ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచ గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే వాంఛా కల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది భక్త బృంద హరే కృష్ణ 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 హరే హరే
హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వెరీ గుడ్. ఈ ప్రేయర్స్ ఎవరన్నా చేస్తారమ్మా? త్రివేణి మాతాజీ మీరు చేస్తారా? మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారమ్మా. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భాగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమో మహపదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రియే. నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ్య హితాయ చ జగద్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ. వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. అందరికీ ధన్యవాద ప్రణాం. కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. అఫ్ కోర్స్ మనకు ఉగాది కొత్త సంవత్సరం అనుకోండి, బట్ ప్రపంచం అంతా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. సో కొత్త సంవత్సరంలో మనం కోరుకోవాల్సిన కోరిక ఏంటంటే, ముఖ్యమైన కోరిక కృష్ణుడి మీద భక్తి రావడం, ఎప్పుడు దగ్గరగా ఉండాలి. తత్వంలోకి రావాలని ఎస్, కోరుకోవటం. కృష్ణ భక్తి ఎప్పుడు ఉండాలి. ఆ కృష్ణ కృష్ణుడు భక్తి రోజు సేవ రోజుకి చేయాలి. పెరుగుతూ ఉండాలి. ప్రతిరోజు మనం కృష్ణుడికి ఇంకా దగ్గర అవుతూ ఉండాలి. భక్తులు కోరుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన కోరిక ఇదే అన్నమాట. నువ్వే మిగతా కావాలి అని కోరుకోవాలి. ఏంటమ్మా? కృష్ణుడిని నువ్వే కావాలి అని కోరుకోవాలి. నువ్వే కావాలని కోరుకోవాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. లాస్ట్ టైం మనం గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు చెప్పింది ఒక ముఖ్యమైనది. మనం మాట్లాడుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే, కృష్ణుడిని అడగాల్సింది ఏంటంటే, నువ్వు నీ దగ్గర ఉన్నవి అది ఇవ్వు ఇది ఇవ్వు అని కాదు, నువ్వే కావాలని అడగాలంట. కృష్ణుడికి సమర్పిస్తాం కూడా టెంకాయ సమర్పించామా పూలు సమర్పించామని కాదంట, మన మనస్సు సమర్పించాలంట. నాకు నువ్వే కావాలి, నీకు నన్నే సమర్పించుకుంటున్నాను. అది అసలైన భక్తి అనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు ప్రసన్నమయ్యి మనని భక్తిలో ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తాడు. రైట్. సో అది మనందరిది కొత్త సంవత్సరం యొక్క ప్రేయర్ లాగా ఉండాలి. రైట్. మనం ఉపదేశామృతం చేసుకుంటున్నాము. ఆల్మోస్ట్ 7 శ్లోకాలు చేసాం లాస్ట్ వీక్కి. 4 క్లాసులని 7 శ్లోకాలు చేసాము. గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి చాలా మర్చిపోయి ఉంటారు. కొంతమందికి మనం ఉపదేశామృతం చేస్తున్నామని కూడా మర్చిపోయిన వాళ్ళు ఉండి ఉండొచ్చు. నాలాంటి వాళ్ళు ఒకళ్ళిద్దరు ఉంటారు. రైట్. సో అది కంటిన్యూ చేద్దాం. అసలు ఈ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? వాచో వేగం. రాజేశ్వరరావు ప్రభు ఎలా ఉన్నారు? చాలా రోజులైంది మిమ్మల్ని చూసి. ప్రభు బాగున్నారా? అంతా బాగానే. ఆరోగ్యం బాగుందా ప్రభు? పర్వాలేదు. వెరీ గుడ్, వెరీ నేను గుడ్. ఇక కొంచెం వేరే పనుల వల్ల మీకు అటెండ్ కాలేకపోయాను. అర్థమైంది. రికార్డింగ్స్ వింటున్నారా? వింటున్నా. రికార్డ్స్ మళ్ళీ మీరు పెట్టిన తర్వాత చూసి వింటున్నాను. వెరీ గుడ్, చాలా సంతోషం ప్రభు. రైట్. ఇప్పుడే వచ్చాను. మరి మీ మీటింగ్ ఉందని స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్తే స్టార్ట్ పెట్టాను. చాలా సంతోషం ప్రభు. అంత బాగానే కదా? ఎస్ ఎస్, అంత బాగున్నాం ప్రభు. సో నేను ఒక్కడనే అయిపోయాను. మాతాజీస్ చాలా మంది ఉన్నారు. సో నాకు అప్పుడప్పుడు కొంచెం సపోర్ట్ కావాలి. నాకు కూడా సపోర్ట్ కావాలి. లేకపోతే మాతాజీస్ అందరూ అప్పుడప్పుడు నన్ను గట్టిగా పట్టుకుని చేస్తారు. అందుకని నాకు కొద్దిగా తోడు కావాలి. గోపాలుడు, బృందావనంలో గోపాలుడు ప్రభుజీ మీరు. తోడు కావాలి కదా, తోడు కావాలి కదా మాతాజీ నాకు అప్పుడప్పుడు సపోర్ట్. హరే కృష్ణ. రైట్. సో ఫస్ట్ శ్లోకం ఎవరు రిసైట్ చేస్తారు? గుర్తుందా? నేను చెప్తాను. ప్రభుజీ ఎవరమ్మా? కవిత మాతాజీ. ఓకే, డూ ఇట్. వాచో వేగం మనసా క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగం ఉదరోపవస్త వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషయేత ధీరా సర్వమపీహాం పృథివీం సశిష్యాత్. ఇంకొకళ్ళు ఎవరన్నా చేయండి అమ్మా. ఇద్దరిద్దరు చేద్దాం ఒకటి. వెరీ గుడ్. వాచో వేగం మనసః క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగం ఉదరో వస్త వేగం ఏతాన్ వేగన్ యో విషహేత ధీరః సర్వామపీమాం పృథివీం సంశిష్యతే. సో పృథివీం సశిష్యాత్. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, మనకి వాక్కు మీద, మనస్సు మీద, మనస్సులో యొక్క కోరికల మీద, క్రోధం మీద, నాలికని
ఉదరాన్ని ఇవన్నీ కంట్రోల్ నియంత్రించగలిగితే, నాలిక నియంత్రించగలిగితే, ఉదరాన్ని ఉదరం నియంత్రించగలిగితే జననేంద్రియాలు నియంత్రిస్తాయి అనమాట. ఇలా మనం అన్ని నియంత్రించుకోవాలి అని శాస్త్రాల ఉపదేశామృతం. ఈ ఉపదేశామృతం అంటే ఏంటి, మనం భక్తిలో భక్తిలో ఎలా ముందుకు ఉండాలి అనేది వెళ్ళాలి. మనకి చెప్తున్నారన్నమాట ఉపదేశాలు. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటారు. సో ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే అన్నీ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. మనకి ఇక్కడే బ్రేక్ పడిపోతుంది, మా వల్ల కాదు ప్రభు అని మనకి ఇక్కడే బ్రేక్ పడిపోతుంది. సో మనం ఇక్కడ ప్రయత్నం చేసి ఇక్కడి నుంచి ఒక్కొక్కటి వాక్కు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, మనస్సు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, క్రోధం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, జిహ్వ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. నేను ఇన్ని చెప్తున్నాను, నేను కంట్రోల్ చేసుకున్నానంటే నేను ఇంకా కంట్రోల్ చేసుకోలేదు. సో బట్ మీతో పాటు నేను చెప్తూ ఈ శ్లోకం నాకు కూడా నేను గుర్తు చేసుకుంటున్నాను అనమాట. నేనేదో మహానుభావుని కాదు, మీరు మామూలు కాదు, అందరూ ఒకటే. కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం నేను చదివాను కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను, అంతకుమించి మీకు నాకు ఏమీ తేడా లేదు. సో మీతో చెప్తూ నాకు నేను కూడా గుర్తు చేసుకుంటున్నాను ఏంటంటే మనసు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, జిహ్వ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, కోరికలు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, క్రోధాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ క్రోధం ఎప్పుడు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి? ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కాదు, క్రోధం వచ్చినప్పుడు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉన్నాం కదా, ఇప్పుడు నాకు మనసులో ఏం క్రోధం లేదు ప్రభు అంటే కాదు, క్రోధం వచ్చినప్పుడు క్రోధం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. కోపానికి కోపమే రావాలి. అంతే, కోపం మీద కోపం రావాలి. ఆయన కోపం చెప్పినట్టు మీద కోపం రావాలి. కోపం మీద కోపం రావాలి. నాకు ఆ కోరికలు తర్వాత జిహ్వ మీద కంట్రోల్ కావాలి ప్రభు అంటే ఎప్పుడు మనకి నచ్చిన ఐటమ్స్ అన్ని టేబుల్ మీద ఉన్నప్పుడు జిహ్వ మీద కంట్రోల్ రావాలి. పూర్తిగా భోజనం చేసేసి 2:30 కూర్చున్నాక నా జిహ్వ మీద కంట్రోల్ వచ్చేసింది ప్రభు ఇప్పుడు నాకేం వద్దు అంటే అది కాదు. మంచి ఆకలితో ఉన్నప్పుడు జిహ్వ మీద కంట్రోల్ ఉండాలి. సో కోరికలు కూడా ఎప్పుడు ఆ కోరిక మన మనస్సుని ఆందోళన పడుస్తున్నప్పుడు ఆ కోరిక మీద మనకి కంట్రోల్ రావాలి. సో కడుపు నిండాక ఇప్పుడు ఏం తింటామండి అంటే అది కాదనమాట. సో ఎప్పుడు కంట్రోల్ రావాలో అప్పుడు మనకు ఆ కంట్రోల్ రావాలన్నది ఫస్ట్ శ్లోకం మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. సో ఈ ఉపదేశామృతం మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే ఇది ఒకరోజు విని వదిలేసేది కాదు, ఇది లైఫ్ లాంగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది అనమాట. ఈ 11 శ్లోకాలు కనుక మనం అర్థం చేసుకొని మన జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే, యాక్చువల్గా మనం భగవద్గీతలో 700 శ్లోకాలు, భాగవతంలో 18,000 శ్లోకాలు, తర్వాత ముకుందమాల స్తోత్రంలో ఒక 56 శ్లోకాలు, బ్రహ్మ సంహితలో ఒక 50 పైన ఉన్నాయి, ఉపదేశామృతంలో 11 ఉన్నాయి. మనకి ఇన్ని నిజంగా ఆలోచిస్తే ఇన్ని వందలు అవసరం లేదు, ఏ ఒక్క శ్లోకం తీసుకున్నా మన జీవితం అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణుడు చెప్పినట్టు భగవద్గీతలో అనన్యాశ్చింతయంతో మా ఏ జనా పర్యుపాసతే, అలా ఒక శ్లోకం తీసుకున్నా, తర్వాత లేకపోతే సతతం కీర్తయంతో మా, ఇట్లా ఏ ఒక్క శ్లోకం తీసుకున్నా, యత్ కరోషి యదశ్నోషి యచ్చుచోషి తదాషి యత్, తర్వాత అట్లా ఏ ఒక్క శ్లోకం తీసుకొని మన నిత్య జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలిగినా మన లైఫ్ ఉద్ధరించబడినట్టే అవుతుంది అనమాట. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. 100 శ్లోకాలు నాకు నోటికి వచ్చి ప్రభు కానీ ఒక్క శ్లోకం కూడా నేను నిజ జీవితంలో ఆచరించట్లేదు అంటే దానికి వాల్యూ లేదు. ఇప్పుడు నేను మీకు టీచర్ లాగా నేను మీకు చెప్తున్నా, నేను అది పాటించకపోతే దానికి వాల్యూ ఉండదు. కాకపోతే స్టిల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీలో ఎవరో ఒకరు దీన్ని సీరియస్గా తీసుకొని ముందుకెళ్తారని. నేను చేయలేని పని మీరు చేయగలరు. మీలో ఎవరో ఒకరు భక్తులు ఉన్నారు, భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు, మీకు అది నేను అందజేస్తే నా బాధ్యత. సో మీలో ముందు తీసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు చాలామంది ఉండొచ్చు. తర్వాత మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని నేను ఇంకా కొంచెం నా మనసు నేను మార్చుకొని ఇంకా శ్రద్ధగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అది రైట్. మళ్ళీ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళట్లేదు, ఎందుకంటే డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే 1 అవర్ పడుతుంది. సెకండ్ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? నేను చదవనా ప్రభుజీ? ఎస్, చదవండి అమ్మా. అత్యాహారః ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహః జనసంగశ్చ లోల్యంచ షడ్భిర్భవతి వినశ్యతి షడ్భిర్భక్తిర్వినశ్యతి. వెరీ గుడ్. ఇంకొకరు చదవండి అమ్మా. ఇంకో శ్లోకం. ఈ శ్లోకం హరే ఇంకొకరు కృష్ణ చదవండి. ప్రభుజీ, ఇదే శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. అత్యాహార ప్రయస్సచ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహ జనా సంగచ్చ లౌల్యం చ షడ్భిర్భక్తి వినశ్యతి. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ఒక 6 విషయాలు మనం చేస్తూ ఉంటే మన భక్తి నశిస్తుందంట. ఏంటి అంటే అవసరమైన దానికంటే అధికంగా భుజించటం, అవసరమైన దానికంటే అధికంగా ధనం కూడబెట్టుకోవటం, తర్వాత మనకి శక్తికి మించిన వస్తువులు రావాలని తప్పించటం, జీవితం అంతా దాన్ని సాధించడం కోసమే వేస్ట్ చేయటం, లౌకిక విషయాల గురించి అనవసరంగా చర్చించటం రోజులు తరబడి, తర్వాత ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి కొరకు కాకుండా శాస్త్ర విధులను కేవలం
ఒక నియమ నిబంధనలు విడిచి స్వతంత్రంగా మన ఇష్టానుసారంగా చేయటం అనమాట. శాస్త్రం ఏకాదశి ఇలా చెప్పిందంటే నేను ఏకాదశి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తానని మీరెవరు చెప్తారని కాకుండా, శాస్త్రపరంగా కాకుండా మనకి నచ్చినట్టుగా చేయటం. తర్వాత కృష్ణ చైతన్యము పట్ల ఆసక్తి లేని భౌతిక విషయాసక్తి గల వ్యక్తులతో సహవాసం చేయటం. అంటే కృష్ణ భక్తి లేని వాళ్ళతో రోజంతా తిరుగుతున్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, మనకున్న కొద్దిపాటి భక్తి కూడా లాగేస్తారు. సత్సంగం వెళ్తున్నానంటే ఏమంటారు, ఏంది ఎప్పుడు సాటర్డే మధ్యాహ్నం 3ంటికి ఆయనకేం పని లేదు, ఆయన సాటర్డే మధ్యాహ్నం క్లాస్ పెడతాడు, ఆయనకి ఏ పని లేక పెడుతుంటాడు, మనం ఇవాళ సినిమాకి వెళ్దాం పదండి, బయటికి వెళ్దాం, షాపింగ్కి వెళ్దాం పదండి అని ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి లాక్కెళ్తూ ఉంటారు. కానీ మన మనస్సును అక్కడ కంట్రోల్ చేసుకొని మనం దానికి ప్రయారిటీ ఇవ్వడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. తర్వాత ప్రాపంచిక లాభాల పట్ల అత్యాశను కలిగి ఉండుట. ఈ 6 కనుక మనం చేస్తూ ఉంటే మన భక్తి తగ్గిపోతుంటుంది. అసలే మన భక్తి కోమలంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఒక చిన్న మొక్క వేసామనుకోండి, చిన్న లత తీగ లాంటిది ఒక సన్నజాజి మొక్క ఏదో వేసామనుకోండి, అప్పుడు వేసామనుకోండి, అది ఎలా ఉంటుంది, చాలా పల్చగా ఉంటుంది. సెన్సిటివ్. కొంచెం గాలి వచ్చినా ఎగిరిపోతుంది, కొంచెం ఎవరన్నా నడిచినా ఇదైపోతుంది. అదే మన ఇంట్లో పెద్ద వేప చెట్టు ఉందనుకోండి, దానికి ఏమన్నా అవుతుందా? వాన వచ్చినా ఏం కాదు, ఓకే, పెద్ద తుఫాను వస్తే అటువంటివి కూడా పడిపోతాయి, బట్ చాలా వరకు పెద్ద వేప చెట్టు మర్రి చెట్టు ఉంటే అది తట్టుకోగలదు అనమాట. సో మన భక్తి ఏంటంటే చాలా వరకు కోమలంగా ఉంటుంది. అది నిలబడి వేప చెట్టు అయ్యేంత స్ట్రాంగ్ అయ్యే వరకు దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. అది కాపాడుకోకపోతే ఆ భక్తి లత బీజం అనేది ఏ రోజన్నా సరే టక్కన ఎగిరిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే భక్తి రావటం కష్టం, అలానే ఊడిపోవటం కూడా చాలా కష్టం. ఊడిపోవడం చాలా ఈజీ. 5 నిమిషాల్లో మనం భక్తి మార్గం నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవటానికి ఏదో జరుగుద్ది, మన ఇంట్లో ఏదో కష్టం జరుగుద్ది, వెంటనే ఎవరో ఒకళ్ళు అంటారు, ఏం చేశారండి మీరు, సంవత్సరం నుంచి మాల చేస్తున్నారు, మీ కృష్ణుడు ఏం చేశాడండి మీకు అనగానే, కరెక్టే కదండి, అనవసరంగా మాల చేస్తున్నాను, అనవసరంగా ఎన్ని సెషన్స్కి అటెండ్ అయ్యాను, ఈ కష్టం నా కృష్ణుడు ఇచ్చాడంటారు, టప్ అని మారిపోయేవాళ్ళు ఉంటారు. సో అలా కాకుండా టెస్టింగ్ వచ్చినప్పుడే నిలబడగలగాలి. భగవంతుడు మనం టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు భక్తిలో నిలబడగలిగామా లేదా, సంవత్సరంతో చదివామా లేదా అని కాదు, ఎగ్జామ్ నాడు బాగా రాసామా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో ఎగ్జామ్ రాయకుండా, లేదంటే నేను సంవత్సరం అంతా చాలా బాగా చదివానండి, ఎగ్జామ్ నాడు రాయలేకపోయానండి, ఆ రోజు తలకాయ నొప్పి వచ్చింది, నాకు 100కి ఒక 80 అన్న వేసి పంపిస్తారంటే టీచర్ ఏమంటారు, 80 కాదు కదా, 1 మార్కు కూడా అయినా, ఎందుకంటే నువ్వు ఎగ్జామ్కే రాలేదు, ఎగ్జామ్కి రాకపోతే నేను ఎందుకు వేస్తానంటారు. అలా మన నిత్య జీవితంలో భగవంతుడు మనకి అనేక ఎగ్జామ్స్ పెడుతూ ఉంటాడు. ఆ ఎగ్జామ్స్ పెట్టినప్పుడే మనం పాస్ అవ్వగలగాలి. కోపం రావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కోపం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగావా, కోరికలకి అనుగుణమైపోయే పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఆపుకోగలిగావా, అలా ప్రతి సిట్యువేషన్లో నువ్వు భగవంతుడు 2 మార్గాలు, లెఫ్ట్ వెళ్ళాలా రైట్ వెళ్ళాలా అన్నప్పుడు భగవంతుడి వైపు వెళ్దాము అని ఆలోచించుకొని భగవంతుడి వైపు వేసే మార్గం వేస్తున్నావా లేదా, ఏ స్టెప్ తీసుకుంటే భగవంతుడికి నేను దగ్గర అవుతాను, ఏ స్టెప్ తీసుకుంటే నేను భగవంతుడికి దూరం వెళ్తాను, ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటే భగవంతుడి దగ్గర వెళ్తాను, ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటే భగవంతుడి దూరంగా వెళ్తాను అని మనం ఆలోచిస్తున్నామా లేదా, ఇవన్నీ వస్తుంది అనమాట. రైట్. తర్వాత ఏ ఆరు చేస్తే భక్తి పెరుగుతుంది. ఇందాక ఏంటంటే ఏ 6 పనులు చేస్తే భక్తి తగ్గిపోతుంది అన్నది, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏ 6 పనులు చేస్తే భక్తి పెరుగుతుంది. ఇది ఎవరు చదువుతారమ్మా? సుశీల మాతాజీ మీరు చదువుతారా? నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి త్రివేణి మాత. ఉత్సాహాత్ నిశ్చయాత్ ధైర్యాత్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగత్యాగాత్ సతో వృత్తే షడ్భిర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. వెరీ గుడ్. ఇంకొకళ్ళు చదవండి అమ్మా. నేను చదువుతా ప్రభుజీ. చదవండి అమ్మా. ఉత్సాహాన్నిశ్చయా ధైర్యాత్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగత్యాగాస్యతో వృత్తే షడ్భిర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. సో ఏ పనులు 6 పనులు చేస్తే భక్తి పెరుగుతుంది. ఒకటి, ఉత్సాహంగా ఉండాలి. ప్రతిరోజు మనం మాల చేసేప్పుడు, ప్రతిరోజు మనం భాగవతం చదువుకునేప్పుడు, ప్రతి క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఉత్సాహంగా ఉండాలి. విశ్వాసంతో ఉండాలి, ఓర్పుతో ఉండాలి. విశ్వాసం అంటే అవశ్య రక్షివే కృష్ణ అంటారు, భగవంతుడు నన్ను కాపాడతాడు ఏ సిట్యువేషన్లో అన్న విశ్వాసంతో ఉండాలి, సహనంతో ఉండాలి. నియమాలను అనుసరించి పనిచేయాలి, శాస్త్ర ప్రకారం పనిచేయాలి. భక్తులు కాని వారి సాంగత్యాన్ని వీలైనంత వరకు తగ్గిస్తానికి ప్రయత్నం చేయాలి. తర్వాత పూర్వాచారుల అడుగుజాడల్లో అనుసరించుటూ ఈ 6 లక్షణాలు శ్రద్ధగా భక్తియుత సేవకు సంపూర్ణ విజయమును తప్పక సమకూర్చును. సో అనుభవించిన వాళ్ళు, ఆ మార్గంలో ముందుకెళ్ళిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఈ 6 పనులు కనుక మనం చేస్తే సంపూర్ణ విజయము తప్పక సమకూర్చును. వాళ్ళు చెప్పారు కదా, మనం వినాలి కదా, అప్పుడు ఖచ్చితంగా మన భక్తిలో ముందుకెళ్తామని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ 4వ శ్లోకం. భక్తులతో రిలేషన్ ఎలా ఉండాలి? చదవండి మాతాజీ, రమాదేవి మాతాజీ. దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి
గుహ్యామాఖ్యాతి భుంక్తే భోజయతే చైవ. వినపడుతుందా ప్రభుజీ? వినపడుతున్నామా భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతి లక్షణం. వెరీ గుడ్. ఇంకొకటి చదవండి. నేను చదవను హరే ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను చదువుతాను. చదవండి మాతాజీ. దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్చతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతి లక్షణం. వెరీ గుడ్. సో కానుకలు ఇవ్వటం, కానుకలు పుచ్చుకోవటం, తర్వాత విశ్వాసంతో మనోభావాలను వ్యక్తపరుస్తాం, గుహ్యంగా మన సమస్యలన్నీ ఏమన్నా ఉన్నా సరే తోటి వైష్ణవ భక్తులతోటి మనకి ఎవరికైతే అటువంటి రిలేషన్ ఉందో వాళ్ళతో ఓపెన్ అయి మాట్లాడుకోవటం, తన ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తాం, ప్రసాదాన్ని నలుగురికి పంచటం. మన ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా సరే ప్రసాదం పెడతాం, మనం ప్రసాదం తీసుకోవటం. ఈ 6 పనులు కనుక మనకు చేస్తూ ఉంటే మనకి భక్తి అన్నది కూడా పెరుగుతూ ఉంటుందని శాస్త్రం చెప్తుంది అనమాట. ప్రభుజీ, ఇది కానుకలు స్వీకరించడం అంటే? కానుకలు స్వీకరించడం అంటే గిఫ్ట్స్ ఇవ్వటమే మాతాజీ. తీసుకోవడం అంటే స్వీకరించడం. తీసుకోవటం అంటే స్వీకరించడం. మీకు ఇంకొక వైష్ణవులు మీ ఇంటికి వచ్చి ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చారనుకో మాతాజీ, మీరు తీసుకోవాలి. తర్వాత మీరు ఇంకొక వైష్ణవులకి అవకాశం వచ్చినప్పుడు మీరు ఇవ్వాలి. ఇది మనకి మామూలుగా నిత్య జీవితంలో మనకు అందరికి ఉండేదే. ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా చుట్టాలున్నా మనం వాళ్ళకి ఏదో గిఫ్ట్ ఇస్తాం, వాళ్ళు మనకి ఇస్తారు. ఇక్కడ ఏంటంటే వైష్ణవులతోటి రిలేషన్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలన్న పాయింట్ మీద చెప్తున్నారు అనమాట. కానీ వైష్ణవులు ఆల్మోస్ట్ తీసుకోరు కదా ప్రభుజీ, ఇది వాళ్ళు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అనుకుంటా. మనం ఇస్తే కూడా వద్దంటారు, మనం ఇస్తే కూడా తీసుకోరు అసలు. యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు, అయినా మనం ఇస్తాం. అయినా తీసుకోరు ప్రభుజీ వాళ్ళు. అది ఓకే, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు, బట్ ఎవరైనా ఇస్తే తీసుకోవచ్చు. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. ఎట్లా ఉండాలంటే, నేను మన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది ఇచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు నాకు ఇంకా ఇవ్వలేదేంటి అని అనుకోవటం మనకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఏంటంటే కృష్ణుడు మూలంలో కొడతాడు ఎప్పుడు. ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా మనం ఇంతకుముందు శిక్షాష్టకంలో చదువుకున్నాం. ఆ శిక్షాష్టకంలో చదువుకున్న శ్లోకం ఏంటి? ఎదుటి వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి, మనకి గౌరవం ఇవ్వాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. చాలా కష్టమైంది. భావగ్రాహి ప్రభుజీ కృష్ణుడు మన లోపట్టున్న భావాన్ని చూస్తాడు గాని భావగ్రాహి అంటారు కదా ప్రభుజీ. భావగ్రాహి జనార్దన. సో మిగతా దేవతలు వేరు, కానీ కృష్ణుడు వేరు. కృష్ణుడు చాలా కోర్లో ఆపరేట్ చేస్తాడు. ఆయన మనస్సు లోపలికి వెళ్ళి చెక్ చేస్తాడు. ఆయన ఏం పని చేసినా బయట నుంచి ఏమి చూడ్డా. ఆయన ఏం పని చేసినా లోపలికి వెళ్ళి మొత్తం సిటీ స్కాన్, ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అన్నీ చేసి మనసులో భావాలను చూసి అమ్మాయి అని నవ్వుకుంటాడు ఆయన. మిగతా అంతా ఏంటంటే బయట ఎక్స్టర్నల్ చూస్తాడు, ఈయన మాత్రం లోపలికి వెళ్ళి చూస్తాడు. అందుకనే కృష్ణ భక్తి చాలా కష్టం. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కృష్ణ భక్తి చాలా ఈజీ. అంటే నామం చేయటమే చాలా ఈజీనే, శ్రవణం, కీర్తనం ఇవన్నీ పెద్ద కష్టమైన పనులు కాదు. కానీ కృష్ణుడిని మెప్పిస్తాం కొంచెం కష్టం, ఎందుకంటే ఆయన లోతుల్లోకి వెళ్ళి చూస్తాడు ఆయన. రైట్. నెక్స్ట్ తర్వాత మనం పంచమ బిందు ఏం చేసాం? పంచమ బిందు 5వది. ఇది ఎవరన్నా చదువుతారమ్మా శ్లోకం? చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి అమ్మా. కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతిభిశ్చ భజంతమీశం శుశ్రూషయా భజనన్ విద్యమనన్యమన్యా నిందాదిశూన్య హృదమీప్సిత సంగలబ్ధా. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 40 minutes అవుతుంది. మనం ఇంకా రివిజన్లోనే ఉన్నాం, ముందుకెళ్దాం. రైట్. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుని పవిత్ర నామాన్ని జపించే భక్తుడిని మానవుడు మనసులో, మనం ఇక్కడ ఏమన్నా ఇది లాస్ట్ క్లాస్ మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్. 15 రోజులు అయిపోయింది, సగం మర్చిపోయి ఉంటాం. సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి, ముగ్గురు గురించి మాట్లాడుకున్నాం. కనిష్టాధికారి అంటే ఎవరంటే వాళ్ళు అప్పుడే కృష్ణనామం అది స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. వాళ్ళు భగవంతుడిని గుళ్ళోనే గుర్తిస్తారు, బయట గుర్తించలేరు. అంటే ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ భక్తిలో ఉన్నారు, వాళ్ళకి మనసులో గౌరవం ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక దీక్షను స్వీకరించి విగ్రహారాధనలో నిమగ్నమైన భక్తులు, అంటే నెక్స్ట్ మధ్యమాధికారి. మధ్యమాధికారి అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకున్నారు, ప్రతినిత్యం వాళ్ళ ఇంట్లో నిత్య నైవేద్యం, నిత్యం నామం చేయటం, అన్ని రూల్స్ పాటిస్తాం. ఇటువంటి భక్తులకి మనం ప్రణామాలు సమర్పించాలి. మనం దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ అంటుంటాం కదా, అది ఆ దండవత్ ప్రణామం అన్నది చేయాలి కూడా. భక్తులు యాక్చువల్గా భక్తులు వచ్చినప్పుడు వంగి నమస్కారం చేయాలి. వైష్ణవ ఎటిక్వెట్ ఏంటంటే మనం మామూలుగా దూరం నుంచి ఇలా అంటాం, అసలు మామూలుగా ఇలా హాయ్ అంటాం. అక్కడి నుంచి 2 చేతులు జోడిస్తానికే మనకి ఒక జన్మ అయిపోతుంది, హాయ్ నుంచి ఇక్కడికి రావటానికే. ఇక్కడి నుంచి వైష్ణవులు చూసినప్పుడు వంగి నమస్కారం పెట్టాలన్నమాట, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత 3వది ఏమన్నారు?
మూడోది ఉన్నతాధికారి. ఉన్నతాధికారి అంటే ఎవరు? వాళ్ళు సన్యాసులు, అటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ కృష్ణ భక్తిని వాళ్ళు అనుభవించడమే కాకుండా అందరికి ఇస్తుంటారు. ప్రతి వ్యక్తిలో కృష్ణుని చూడగలిగే స్టేజ్లో ఉంటారు. అందరి మీద దయతో ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళని మనం శ్రద్ధగా సేవించాలి. అంటే గురువుని సేవించాలి. ఎటువంటి వాళ్ళతో ఎలా రిలేషన్ ఉండాలి అన్నది ఈ శ్లోకం మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట. తర్వాత షష్టమ బిందువు అంటే ఆరోది మనం ఏం చేసుకున్నాం? ఎవరన్నా చదవగలరా ఈ శ్లోకం? దృష్టై స్వభావ, ఎవరన్నా చదువుతున్నారా? దృష్టై స్వభావజనితైర్వపుషశ్చ దోషైర్ న ప్రాకృతత్వమిహ భక్తజనస్య పశ్యేత్ గంగాంబసాం న ఖలు బుద్ధురఫేన పంకైర్ బ్రహ్మద్రవత్సమపగచ్చతి నీరధర్మై. వెరీ గుడ్. మనకి ఎప్పుడన్నా కష్టంగా ఉందనుకోండి, మనకి త్రివేణి మాతాజీ, హేమలత మాతాజీ ఇద్దరు ఉన్నారు. ఎటువంటి కష్టం అయిందని లాగేస్తారు వాళ్ళిద్దరు శ్లోకాలు. రైట్. సో శుద్ధ భక్తుడు ఏమంటే సహజమైన కృష్ణ స్థితిలో నెలకొని ఉండుటనే దేహము తానని భావించడు. అలాంటి భక్తుడిని భౌతిక దృష్టితో చూడకూడదు. నిజానికి నిమ్మన కుటుంబంలో పుట్టిన, ఇక్కడ మనం ఏం చదువుకున్నామంటే గురువులోను కానీ కృష్ణ భక్తుల్లో కానీ వాళ్ళ అవయవ లోపాలు కానీ వాళ్ళ రూపురేఖల గురించి కానీ వాళ్ళు ఎటువంటి కులం నుంచి వచ్చారు, ఎటువంటి కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చారు, ఎటువంటి ప్రదేశం నుంచి వచ్చారు, ఇలా మనం చూడకూడదు. వైష్ణవుడు అంటే ఇంకా వైష్ణవుడే. ఏమండి వీళ్ళు యాక్చువల్గా పలానా క్యాస్ట్ అండి, నాకు నమస్కారం పెడతాయి, వీళ్ళు పలానా తక్కువ కులం నుంచి వచ్చారండి, ఈయన వైష్ణవుడు, బట్ ఈయనకి దండవత్ ప్రణామం చేయాలంటే నా మనసు ఒప్పుకోదండి, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇటువంటి కులం నుంచి వచ్చారండి, వీళ్ళు నల్లగా ఉన్నారండి, ఈయనకు ఒక కాలు లేదండి, ఈయనకు ఒక చెయ్యి లేదండి, ఈయన ఫేస్ ఏంటంటే ఇలా ఉంది, కళ్ళు ఇంత పెద్దగా ఉన్నాయి ఏంటండి, చెవులు ఇలా ఉన్నాయి ఏంటండి, ఇట్లా మనకున్న రోగం, ఎస్పెషల్లీ తెలుగు వాళ్ళకున్న మెయిన్ రోగం ఏంటంటే అందరిలో ఉన్న లోపాలన్నీ ఎత్తెత్తి మనం మాట్లాడుకుంటాం. అది ఎక్కువగా తెలుగు వాళ్ళలో నేను చూసిన రోగం అనమాట. అందరూ చేస్తుంటాం. సో ఆ నెపాలు ఎంచకుండా వైష్ణవుడు అంటే ఇంకా వైష్ణవుడే. అతను ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా, ఏ కులం నుంచి వచ్చినా, ఏ మతం నుంచి వచ్చినా, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో, కొంతమంది వైష్ణవులు ఎలా ఉంటారంటే ఇంతకుముందు తప్పులు చేసిన వైష్ణవులు కూడా ఉంటారు, ఇంతకుముందు బ్యాడ్ పనులు చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు, కానీ ఇప్పుడు వైష్ణవులు అయిపోయారు. ఇంకా నువ్వు వాళ్ళ పాతని ఎంచకూడదు మనం. ఒకప్పుడు ఇతను ఇదండి, ఒకప్పుడు అతను అదండి, ఇప్పుడంటే మన కాషాయం వేసుకున్నాడు కానీ ఒకప్పుడు ఫుల్ గొడవల్లో తిరిగేవాడండి, ఈయన జైల్లో కూడా ఉన్నాడండి, ఇంకా మనకు అవన్నీ అనవసరం. ఎందుకంటే పాస్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా వాడు భగవంతుడికి సరెండర్ అయిపోయాడు. భగవంతుడికి ఆవిడ కానీ ఆయన కానీ భగవంతుడికి సరెండర్ అయిపోయి ఇంకా పాస్ట్ గురించి మాట్లాడకూడదు, వాళ్ళలో తప్పులు ఎత్తకూడదని తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇవాళ 7th నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మనం ఇవాళ. రైట్. 7, 8, 9, 10, 11 5 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఎన్ని చేయగలిగితే 7 కూడా చెప్పుకున్నాం. 7 కూడా చెప్పుకున్నాం. కరెక్ట్. 8 నుంచి ఇవ్వాలనుకున్నాం. కరెక్ట్. రైట్. ఈ శ్లోకం స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాది సితాప్య విద్యా. చదవాలా ప్రభుజీ? చదవండి. స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాది సితాప్య విద్యా పిత్తో పతప్తర సనస్యన రోచితాను కిన్వాదరాద్ దినం ఖలు పైవ జుష్టా స్వాద్విక్రమద్భవతి తద్గదమూలహంత్రే. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. సో మనం ఏమనుకున్నామంటే ఈ కృష్ణనామాలు కానీ, కృష్ణ చరిత్ర కానీ, కృష్ణలీలలు కానీ, కృష్ణ చేసిన పనులు కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే పటిక బెల్లాల లాంటి మాధుర్యాలు. అయినా సరే అందరికీ ఎందుకు రుచించవు ఇవి? నిజంగా కృష్ణలీల అంత గొప్పవంటే అందరూ మాధుర్యంతో అనుభవిస్తూ ప్రపంచం అంతా కృష్ణ భక్తులైపోయి ఊగిపోతూ కీర్తన చేసుకుంటూ తన్మయత్వంతో నామం చేసుకుంటూ మంచి మార్గంలో ఉంటూ ప్రపంచం అంతా వైకుంఠం అయిపోవాలి కదా, అవ్వట్లేదు. కారణం ఎందుకు అంటే చాలామందికి ఏంటంటే రోగం ఉందన్నమాట, కామెర్ల రోగం ఉంది. కామెర్ల రోగం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ నాలుక మధురమైనది ఏవి రుచించలేదు. వాళ్ళకి ప్రజల్ప అంటే అడ్డమైన మాటలు మాట్లాడాం అనుకోండి ఆనందంగా ఉంటుంది. ఏమైంది మీకు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరిగిందో తెలుసా అనగానే చెప్పు అంటారు. అంతేకాని జన్మ కర్మ మే దివ్యం అంటే ఏంది ఈ శ్లోకం ఎన్నిసార్లు చెప్తారు, సంపూ తింటున్నారు, అదే శ్లోకం చెప్పి సంపూ తింటున్నారు అంటారు. సో మన మనస్సు అలా ఉంటుంది అనమాట. సో వాళ్ళకేమి రుచించదు, వాళ్ళకేం రుచించదు. కానీ మనం మాట్లాడుకున్న లాస్ట్ టైం కామెర్ల రోగం వచ్చినప్పుడు నాలుక చేదైపోయినట్టు ఉంటుంది. పంచదార చెరుకు రసం ఇచ్చినా సరే చేదుగా ఉంటుంది. అయినా సరే దానికి మందుగా చెరుకు రసమే ఇస్తారు.
ఆ చెరుకు రసం తాగుతూ తాగుతూ ఎప్పుడైతే చెరుకు రసం తీగానే ఉందే అని నోట్లోంచి మాట రాగానే అర్థం ఏంటంటే కామెర్లు తగ్గిపోయినట్టు. ఇప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి పోతాం, ఏమండి నాకు బాగా వామిటింగ్ అవుతుందండి, కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి, నాలికంతా పిచ్చ చేదుగా ఉందండి, 103 జ్వరం ఉంది అంటే అయ్యో అని చెప్పి డాక్టర్ గారు స్వీట్ మందు ఏమన్నా ఇస్తాడా? ఆ ఇబ్బంది పడుతుంటే మళ్ళీ ఇంకో పరమ చేదు మందు ఒకటి ఇస్తాడు. ఆయుర్వేదం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళామంటే ఇంకా మరీ ఘోరం. అసలు ఇంకెంత చేదుగా ఉంటే లేహ్యాలు అంత చేదుగా ఉంటాయి, అసలు పుట్ట చేదు అంటారు అన్నమాట, అలా ఉంటాయి. ఆల్రెడీ నాలుగు ఇలా ఉందంటే మళ్ళీ పుట్ట చేదు ఇస్తారు ఏంటంటే, స్వీట్ మందు ఇవ్వచ్చు కదా అంటే ఇవ్వలేరు. కారణం ఏంటంటే నీ చేదు మందులోంచి, నీ చేదు సిచ్యువేషన్లోంచి బయటికి తీసుకురావడానికి ఆ చేదు మందే సొల్యూషన్. అంతేగాని నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు కాబట్టి, నాలుక బాగాలేదు కాబట్టి రోజంతా షుగర్ నోట్లో వేసుకుంటూ ఉంటాను ప్రశాంతంగా ఉంటుందంటే కుదరదు. సో ఏ సమస్యకైనా సరే అదే సొల్యూషన్ అని శాస్త్రం మనకి చెప్తుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం, అందుకనే కృష్ణ భక్తి అందరికీ అంత ఈజీ కాదు. ఇంతమందికని చెప్తున్నా సరే, మనం ఎవ్రీ వీక్ రండి రండి బాబోయ్ అని బతిమాలుతున్నా సరే అందరూ ఈ మార్గంలోకి రారు. బహునాం జన్మనామ అంతే. ఏ కొద్ది మందో ఈ మార్గంలోకి వస్తారు. ఆ కొద్ది మంది కూడా ఎంతమంది ఎన్నాళ్ళు నిలబడతారు తెలియదు. లైఫ్ లాంగ్ నిలబడతారా తెలియదు. ఎవరి చేతిలో ఉంది అది? మన చేతిలోనే ఉంది. మన లైఫ్ లాంగ్ నిలబడగలగాలి. మీరందరూ చాలామంది ట్రైన్ జర్నీ చేస్తూ ఉంటుంటారు, ఎస్పెషల్లీ లాంగ్ జర్నీ. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క స్టాప్ వచ్చినప్పుడు దిగిపోతూ ఉంటారు. లాస్ట్ స్టాప్ వరకు ఎంతమంది కూర్చుంటారు? చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఒక్కోసారి. అట్లా మనం అంటే ఏంటి, ట్రైన్ ఎక్కాం, కృష్ణ భక్తి అనే ట్రైన్ ఎక్కాం. మన లాస్ట్ స్టాప్ ఏంటి? గోలోక బృందావనం. ఆ లాస్ట్ స్టాప్ వచ్చే వరకు కూర్చోవాలి. ఆ లాస్ట్ స్టాప్ ఈ జన్మలో వస్తుందా, 10 జన్మలాగా వస్తుందా మనకు తెలియదు. కానీ ఓపిక్గా బస్సులో కూర్చోవాలి. వెయిట్ చేసాం నా గమ్యం రాలేదని మధ్యలో దిగిపోతే రాదు కదా. ఆ ఓపిక్గా ఉండాలన్నమాట మనం. అది శాస్త్రం చెప్తోంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం 8th శ్లోకంకి వెళ్తే 8, 9, 10, 11 ఇవ్వండి. 4 కంప్లీట్ చేద్దామని అనుకున్నాను. సో నిమిత్త మాత్రం భవసవ్యసాచి అనే శ్లోకం నాకు గుర్తొచ్చింది. సో నేను చేయగలనో లేదో నాకు తెలియదు. తన్నామ రూప చరితాది సుకీర్తనాను. ఎందుకు నాకు బ్రహ్మ సమితి స్టైల్లో వచ్చింది ఈ శ్లోకం. తన్నామ రూప చరితాది సుకీర్తనాను. చెప్పండి. రూపచరితాది సుకీర్తనాను మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య. క్రమేణ రసనా నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తదనురాగి జనానుగామి. తిష్టన్ వ్రజే తదనురాగి జనానుగామి. కాలం నయేదఖిల మిత్యుపదేశసారం. ఎవరన్నా చదువుతారండి శ్లోకం? చదువుతాను. సుకీర్తనాను క్రమేణ రసనా నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తదను రాగి జనానుగామి. కాలం నయేదఖిల మిత్యుపదేశసారం. వెరీ గుడ్. ఎవరు ఇందాక రమాదేవి మాతాజీనా భవానీ మాతాజీనా చదువుతా అన్నారు? రమాతాజీ చదవండి. తన్నామరూప చరితాది సుకీర్తనాను స్మృత్యోక్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య. తిష్టన్ వ్రజే తదనురాగి జనానుగామి. కాలం నయేదఖిల మిత్యుపదేశసారం. వెరీ గుడ్. సో అష్టమ బిందు 8వ శ్లోకం మనం చదువుతున్నాం. సర్వ ఉపదేశ సారాంశం ఏమనగా, మానవుడు భగవంతుని దివ్యనామ రూప గుణలీలలను స్మరించుటలోనే తన జిహ్వను మనస్సును క్రమంగా నెలకొల్పుతూ తన కాలాన్నంతటికీ, అనగా దినములోని 24 గంటలు గడపాలి. ఈ విధంగా అతడు వ్రజధామములో, గోలోక బృందావన ధామములో నివసిస్తూ భక్తుల నిర్దేశాలను అనుసరించి శ్రీకృష్ణుని సేవించాలి. భగవంతుని భక్తియుత సేవ పట్ల గాఢమైన ఆసక్తిని కలిగి ఉన్న శ్రీకృష్ణ ప్రియ భక్తుల అడుగుజాలను అనుసరించాలి. ఈ శ్లోకం ఏం చెప్తుందంటే, అన్ని ఉపదేశాల సారాంశం ఏంటంటే, భగవంతుని దివ్య నామ రూప గుణలీలను స్మరించటంలో తన జిహ్వను క్రమంగా నెలకొల్పుతూ, అంటే మన నాలుక ప్రస్తుతం ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, మన నాలుక ఎటెటో పోతూ ఉంటుంది, ఏవేవో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. దాన్ని ఇడితిప్పి నెమ్మదిగా కృష్ణుడి నామం, హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు 16 మాలలు చేస్తున్నారు మీలో చాలామంది. అంటే దాదాపు 1:45 2 గంటలు చేస్తున్నారు. 2 గంటలు హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేస్తున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి? 2 గంటలు మనం చెత్త మాట్లాడలేదని అర్థం. అంతేనా? ఆ 2 గంటలు మనం దేవుడు నామస్మరణ చేస్తున్నాం.
ఒక గంట సేపు భాగవతం చదువుతున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక గంట సేపు చెత్త ఏదో చదవకుండా భాగవతం చదువుతున్నాం. ఒక గంట సేపు ఒక క్లాస్ వింటున్నాం అంటే ఒక గంట సేపు ఏదో టీవీ సీరియల్లో లేకపోతే ఓటీటీలో ఏదో చూడకుండా ఆ గంట సేపు దేవుడికి. సో ఒక 1 అవర్ వింటాం, ఒక 1 అవర్ చదవటం, 2 అవర్స్ హరినామ సంకీర్తన అంటే దాదాపు 4 గంటలు. మనం మేలుకునేది 16 గంటలు మేలుకుంటున్నాం. 8 గంటలు పడుకున్నాం అంటే 16 గంటలు మేలుకుంటున్నాం. సో 16 గంటల్లో 4 గంటలు అంటే దాదాపు 25% ఆఫ్ ద టైం భగవంతుడికి కేటాయిస్తున్నాం మనం. అది చాలా గ్రేట్. 25%. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు, ఇంకా ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఫైనల్గా ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? 24 గంటలు గడపాలంటున్నారు. 24 గంటలు దేవుణ్ణి తలుచుకుంటూ ఉండటం కుదురుతుందా? నిద్రపోద్ది. నిద్రలో కూడా తలుచుకోవాలి ప్రభుజీ అలా అంటే. Yes. కానీ ఆత్మ యాక్టివ్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి. సో 24 గంటలు తలుచుకోవటం అంటే ఏంటి? అర్థం ఏంటి? అంటే ఇంట్లో పనులన్నీ పక్కన పెట్టి హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేసుకుంటూ ఉంటామేనా? లేదు, పనులు చేసుకుంటూ స్మరించాలి. ఎస్. ఏ పని చేస్తున్నా కృష్ణుని ఏ పని తలుచుకుంటూ చేసుకుంటున్నా కానీ ఏ భగవంతుని పనిలోనైనా స్మరించుకుంటూ కృష్ణుడిని చెయ్యాలి. కూర్చోబెట్టాలి. అదే. మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం. కృష్ణుడు ప్రసాదం చేయడానికి ఒక 1 అవర్ వంట చేశారనుకోండి, ఒక రైట్ కాన్షియస్నెస్తో వంట చేసి ఆ 1 అవర్ అయ్యాక మీరు చేసిన కూర, పప్పు, పచ్చడి, అన్నము, పెరుగు, మంచినీళ్ళు అన్నిట్లో ఆ తులసేసి అవన్నీ భగవంతుడికి ఆఫర్ చేశారనుకోండి, ఆ 1 అవర్ వంట చేయడం కూడా కృష్ణ భక్తి అయిపోయినట్టే అవుతుంది. రైట్? మీ ఇంట్లో డీటీస్ ఉన్నాయనుకోండి, రాధాకృష్ణుల విగ్రహం కానీ లేకపోతే గౌరనిటాయ్ కానీ జగన్నాథ బలభద్ర సుభద్ర కానీ ఇట్లా డీటీస్ ఏమన్నా విగ్రహాలు ఉన్నాయనుకోండి, ఆ విగ్రహాలకి స్నానం చేయించి ఆ విగ్రహాలకి బట్టలు కట్టి ఆ విగ్రహాలకి అన్ని సేవలు చేస్తున్నారనుకోండి, అది కూడా భక్తిలో భాగమే. ఇట్లా మనం రోజు మనం చేస్తున్న పనుల్లో భగవంతుడికి కనెక్షన్ ఎత్తుక్కోవాలి. మనం డబ్బు సంపాదించాం, ఆ సంపాదించిన డబ్బులో కొంత శాతం తీసుకెళ్ళి భగవంతుడికి ఒక గుడికి అందజేసాం, భగవంతుడి కార్యక్రమాలకు అందజేసాం అనుకోండి, ఆ సంపాదించిన డబ్బును కూడా భగవంతుడికి అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే 20% 30% ట్యాక్స్ కడితే మిగతా 70% ఇన్కమ్, లీగల్ ఇన్కమ్ అయిపోయినట్టే కదా. అట్లాగే మనం భగవంతుడికో ఎంతో కొంత సమర్పిస్తే మిగతా మనీ అంతా కూడా భక్తిపరం అయిపోయినట్టు. ఆ డబ్బులు ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్ అంటారు, టీడీఎస్. సో అట్లా మనం భగవంతుడికి సమర్పిస్తే అట్లా మనం 24 గంటలు అన్నది దాన్ని ఎలా ఆలోచించాలి అంటే, నిజంగా 24 గంటలు అంటే అన్ని పనులు ఆపేసి 24 గంటలు జపమాల అన్నది కాదు. ఏ పని చేస్తున్నా సరే బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఉంటాం. ఏం చూస్తున్నా సరే, ఏ పని చేస్తున్నా సరే, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడతాం. సో మనం ఎక్కడికో వెళ్తుంటే అక్కడ ఓయో రూమ్ బోర్డు కనపడింది. నాకు సడన్గా ఓయో రూమ్ బోర్డు చూడంగానే, ఓయో కనపడంగానే జగన్నాథుడి స్వామి ఫేస్ లాగా అనిపించింది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఓయో మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జగన్నాథ స్వామి లాగా అనిపించింది. అంటే ఏంటంటే మనం అలవాటు చేసుకున్న దాన్ని బట్టి మనకేంటంటే కనబడుతున్నవన్నీ కూడా స్వామికి కరెక్షన్ చేసుకోవడానికి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మనం ఏదో పని చేస్తుంటాం, గబుక్కున వంటిట్లో మీరు ఏదో వర్క్ చేస్తుంటారు, గబుక్కున ఏదో కోసుకోబోయి ఆగింది, అమ్మ కృష్ణ నువ్వు సేవ్ చేసావు, కృష్ణ కాలబోయి ఆగింది. అట్లా ఎప్పటికప్పుడు వీలైనంత వరకు భగవంతుడితో కనెక్షన్ చేసుకుంటూ, ఆయన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ, మనకి ఆయన సేవలాగా భావిస్తున్న భావంతో ఉంటే 24 గంటలు స్వామి గురించి ఆలోచిస్తున్నట్టు. రాత్రి మనం పడుకునే ముందు దేవుణ్ణి తలుచుకొని పడుకున్నాం అనుకోండి, పొద్దున్న లెగిస్తే కూడా దేవుణ్ణి తలుచుకొని పడుకున్నాం అనుకోండి, ఆ నిద్ర కూడా స్వామి కోసం చేసినట్టే అవుతుంది. అమ్మో పొద్దున్నే లెగవాలి, నేను 5:30కి లెగవాలి, మాల చేసుకోవాలి, ఇంట్లో పూజ చేయాలి, నైవేద్యం పెట్టాలి, ఇన్ని పనులు ఉన్నాయి, తొందరగా పడుకుంటున్నాను కృష్ణ అని చెప్పి పడుకున్నాం అనుకోండి, ఆ పడుకున్న 8 గంటలు కూడా కృష్ణుడి కోసం పడుకున్నట్టు అయిపోతుంది, మన కోసం మనం పడుకున్నట్టు అవ్వదు అనమాట. ఇదంతా అందుకని ఇది వెరీ స్పెషల్ అండి. ఇదంతా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అండి, అంతా చైతన్యమే. ఇదంతా మనసుకు సంబంధించింది, ఎక్స్టర్నల్ సంబంధించింది ఏమీ కాదు. ఇది ఎవరికి తెలుస్తుంది? మీకు కృష్ణుడికే తెలుస్తుంది. ఇంకొక మూడో వ్యక్తికి అర్థం కాదు. మనకి కృష్ణుడికే పర్ఫెక్ట్గా అర్థం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన లోపల ఉన్నాడు, 24 గంటలు స్కాన్ చేస్తున్నాడు ఆయన. భగవంతుడు ప్రతి హృదయంలో ఉన్నాడు. 24 గంటలు స్కాన్ చేసి నువ్వు ఏ పని చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాడు. అప్పుడు నీ మనోభావాలు ఎలా ఉన్నాయని ఆయన క్యాప్చర్ చేసుకుంటాడు. క్యాప్చర్ చేసుకుని, ఓ ఇది నా కోసమే చేసింది ఈవిడ, ఓ గుడ్, నా భక్తితోనే చేసింది అన్నట్టుగా ఆయన అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. రైట్. అట్లా తర్వాత ఏం చెప్పారు? గోలోక బృందావనంలో నివసిస్తూ అంటే ఏంటంటే, సో ఈ శ్లోకం వినంగానే అర్థం ఏంటంటే, మీరు అందరూ కుటుంబాన్ని వదిలేసి ఇమీడియట్గా బృందావనం వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఒక ఇల్లు తీసుకొని అక్కడ ఉండాలి. రైట్. ఎంతమందికి కుదురుతుంది? మీ కుటుంబాన్ని, పిల్లల్ని, మీ భర్తల్ని
మీ భార్యని వదిలేసేసి గోలకు బృందావనం ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు వెళ్తానికి? ఇంకా పిల్లల పెళ్లిళ్ళు కావాలి కదా ప్రభుజీ. అంతే, రైట్. పెళ్లిళ్ళు అయ్యాకేదో వెళ్ళిపోవటానికి రెడీగా ఉన్నట్టు చెప్తున్నారు మీరు. పెళ్లిళ్ళు అయ్యాక మనవాళ్ళు చూడాలి కదండి, ఆ బాధ్యతలు ఉంటాయి లేదు కదండి లేదు అంటారు. ప్రభుజీ, లేదు 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 ఇక అంతే. ఎప్పుడు తీసుకెళ్తారో గ్యారంటీ లేదు కదా ఎస్ ప్రభుజీ. ఎస్ ఎస్ ఇవన్నీ ప్రభుజీ అవి మామూలు. కుదరినప్పుడు మన మనసునే బృందావనంలా చేసుకోవాలని అంటారు కదా ప్రభుజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ పాయింటే నేను చెప్తున్నానమ్మా. సో అంటే అవకాశం ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నారంటే వెళ్ళి బృందావనంలో ఉండమంటున్నారు. వెళ్ళి బృందావనంలో ఇల్లు తీసుకొని అక్కడ ఉంటూ ఆ ధామంలో ఉంటూ ఆ ధామంలో కృష్ణ భక్తులకు అడుగుజాడల్లో అనుసరిస్తూ కృష్ణ భక్తులతో ఉంటూ శేష జీవితం అంతా ఆ భక్తి. అందుకే చాలా మందికి ఈ రోజుకి బృందావనంలో, పూరిలో, మాయాపూర్లో వెళ్ళి ఇల్లు తీసుకొని అక్కడ వెళ్ళి ఉండిపోయేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎంతో మంది ఫారినర్స్ ఉన్నారు. ఒక 25-30 సంవత్సరాల నుంచి నేను ఒక ఆయన కలిశాను మొన్న, ఇటాలియన్ ఆయన, పూరిలో ఉంటారు ఆయన. ఆయన ఎప్పుడు వచ్చారు? 84లో వచ్చాడంట ఆయన. 40 ఏళ్ళు అయింది ఆయన ఇండియా వచ్చి. 84లో శుభ్రంగా ఒరియా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన. ఒరియా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు, ఇటాలియన్ ఆయన. ఇక్కడే ఉంటారు, అక్కడ టెంపుల్లో సర్వ్ చేస్తుంటాడు ఆయన. మాయాపూర్ చంద్రప్రభు అని ఆయన పేరు. సో వాళ్ళు డిసైడ్ అయిపోయారు, మనకు చాలా కష్టం మన సంసారాలను వదిలిపెడతాం. అమెరికన్స్కి బయట దేశాల వాళ్ళకి చాలా ఈజీ. వాళ్ళ మైండ్లో పడిందా వాళ్ళు ఆపరేట్ చేసేస్తారు. మనకి మైండ్లో పడ్డ 30 ఏళ్ళకి ఇంకా అవసరమా అని ఆలోచిస్తుంటాం మనం. వాళ్ళు అలా చేసేస్తుంటారు, ఆశ్చర్యం వేస్తుంటుంది అనమాట వాళ్ళని చూస్తే నాకు. సో ఇలా అంటే ఏంటంటే ఇందాక భవానీ మాతాజీ అన్నారు కదా, ఇవాళ మనం బృందావనంలో వెళ్ళి ఉండలేము మన పరిస్థితుల ప్రకారం. భార్య, పిల్లలు, సంసారం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, మనం వెళ్ళి ఉండలేకపోతున్నాం. కానీ మనం ఉన్న ప్లేస్ను బృందావనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయగలమా? మనం ఉంటున్న ఇల్లు బృందావనం చేయగలమా? అంటే మన ఇంట్లో ఒక కృష్ణుడు బొమ్మ పెట్టుకోవటం, మనం చేసే పనులన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ ఉండి బృందావనం గురించి ఆలోచించడం గొప్ప, లేకపోతే బృందావనం టికెట్ తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి మా హస్బెండ్ ఎలా ఉన్నారు, పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు, చుట్టాలు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, పనమ్మాయి వచ్చిందో లేదో, అంట్లు సరిగ్గా తోమిందో లేదో, నేను లేకపోతే ఆవిడ సరిగ్గా తోమదు, బట్టలు సరిగ్గా మడత పెట్టదు, ఇది ఎలా ఉందో అది ఎలా ఉందో అని బృందావనం ట్రిప్కి వెళ్ళి కూడా వారం రోజులు ఇంటి గురించి ఆలోచిస్తుంటారు చాలా మంది ఆడవాళ్ళు. సో ఇక్కడ ఉండి అక్కడ మనస్తత్వం ఉంటాం బెటరా, అక్కడికి వెళ్ళి ఇంటి గురించి ఆలోచిస్తాం బెటరా? మన మనసుని మన ఇంట్లో ఉంచుకొని మన బృందావనంలా చేసుకోవడమే నయం కదా ప్రభుజీ. ఎస్. సో ఇక్కడ అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి బృందావనంలో ఉండండి, నేను తక్కువ చేయట్లేదు. బృందావనం ఉంటాం ఇస్ నెంబర్ 1. బట్ అవకాశం లేని వాళ్ళు ఈ ఇంట్లోనే బృందావనం చేసుకోవాలి. ఈ ఇంట్లోనే బృందావనం చేసుకోవడం అంటే ఇంట్లోనే ఏ రూమ్కి వెళ్ళినా కృష్ణుడి బొమ్మ కనబడుతుంది. 2 గంటలు నామం చేసుకుంటున్నాం, 1 గంట సేపు చదువుకుంటున్నాం, 1 గంట సేపు ఇచ్చేస్తున్నాం, ఒక అరగంట సేపు కీర్తనలు పాడుకుంటూ ఉంటాం. ఏ పని చేసుకుంటున్నా, బట్టలారేసుకుంటున్నా, ఇంట్లో ఏ పనులు చేసుకుంటున్నా ఏదో కీర్తనలు పాడుకుంటూ ఆ జబర్దస్త్ పెట్టుకోకుండా సో ఇట్లాంటి పనులు ఏదో చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకి? సో రోజంతా మనం ఇక్కడున్న బృందావనం మూడ్లో ఉన్నట్టే. మనం సండే అంటే సండే సెషన్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాం అనుకోండి, మనం ఈ సాటర్డే సెషన్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాం అనుకోండి, మన మనస్తత్వం ఆ స్టేజ్కి వచ్చింది అనుకోండి, నాకైతే ఇంకా రాలేదు, ఆ స్టేజ్కి వచ్చామనుకోండి మనం, అప్పుడు మనం బృందావనం కాన్షియస్నెస్లో ఉన్నట్టే, రైట్? అలా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ మన మనస్సుని బృందావనం లాగా తిప్పుకుంటూ భక్తులతోటి స్నేహం చేస్తూ భక్తులతోటి ఉంటూ భక్తుల యొక్క అంటే సీనియర్ భక్తుల యొక్క అనుచరణలో ఉంటూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎలా చేయాలి ప్రభు, ఒక శిక్షా గురువు దగ్గర ఎలా ఉండాలి ప్రభు, ఎలా చేయాలి ప్రభు, ఈ సమస్య నాకు వచ్చింది, ఇప్పుడు ఎలా నిర్ణయం తీసుకోవాలి ప్రభు, నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఇది కృష్ణుడు చెప్పిన డెసిషనా లేకపోతే నా సొంతదా, నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఇలాంటివన్నీ ఆలోచిస్తూ మన మార్గాన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ నెమ్మదిగా ఇటుక కట్టి ఇల్లు కట్టినట్టుగా మన భక్తి అన్న ఇల్లు మనం కట్టుకోగలగాలి. అది అష్టమ బిందువు మనకి చెప్తుందనమాట. తన్నామ రూప చరితాదిసు కీర్తనాను స్మృత్యో క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజేతదనురాగి జనానుగామి కాలం నయేదఖిలమిత్యుపదేశసారం. రైట్. సో మనస్సు మనకి ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం, ఇందాక మనం ఫస్ట్ పాయింట్ మాట్లాడుకున్నాం, ఇక్కడుండి బృందావనం గురించి ఆలోచిస్తున్నామా, బృందావనంలో ఉండి మన ఇల్లు గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అంటే కారణం ఏంటి? మన మనస్సు. మన మనస్సు మనకి స్నేహితుడైందా, మన మనస్సు మనకి శత్రువైందా, మన మనస్సును మనం గెలవగలిగామా? సో మనస్సుకు శిక్షణ ఇవ్వాలి. యాక్చువల్ రఘునాథదాస గోస్వామి మనస్శిక్ష అని ఒక పుస్తకం రాశారు.
ఎప్పుడన్నా అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఆ మనశ్శిక్ష అన్న పుస్తకం చదవండి. చాలా డీటెయిల్డ్గా మనస్సుని ఎలా లైన్లో పెట్టాలి అన్నదని ఉందన్నమాట. సో ఆ మనస్సుని అనేక జన్మల నుంచి మనకి సంస్కారాలు వస్తున్నాయి. ఆ సంస్కారాలు ఏంటి? మన మనస్సు గందరగోళం చేస్తూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ మహామంత్రం చాంటింగ్ బ్యాగ్ పట్టుకోగానే మన మనసు ఏం చెప్పుద్ది? అవసరమా ఇవాళ? ఎవడ చూడొచ్చాడు 16 చేశాడు లేదో. మీరు 16 చేయగానే ఏమన్నా కృష్ణుడు శంఖ చక్ర పద హస్తాలతో వచ్చి మీ బెడ్రూమ్లోకి వచ్చి కనపడతాడా ఏంటి? అది అవుతుందా? నువ్వు పెట్టిన ప్రసాదం కృష్ణుడు తింటున్నాడా ఏంటి? ఇవాళ ఒక పూట పెట్టకపోతే ఏంటి? ఏమవుద్ది? ఎవడడికి వచ్చాడు? ఇట్లా మన మైండ్ మనని పాడు చేస్తూనే ఉంటుంది. యాక్చువల్గా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారు ఏం చెప్పారంటే పొద్దున్నే లెగవంగానే అంట మనస్సుని బూటు చెప్పుతోటి ఒక 50 సార్లు కొట్టాలంట. మళ్ళీ పడుకునే ముందు ఇంకొక 25 సార్లు కొట్టి పడుకోవాలంట. పొద్దున్న ఒక 50 సార్లు, సాయంకాలం పడుకునే ముందు 25 సార్లు మనసుని చెప్పుతో కొట్టాలంట. ఎందుకంటే మనం పాడైపోవడానికి కారణం మన మనస్సే. మన మనస్సే మన భక్తి ఇన్ని క్లాసులు ఎంత విన్నా అయినా సరే మనని ఎటో పెట్టు తిప్పి ఆడిచ్చి ఫైనల్గా మనం చచ్చిపోయాక అమ్మయ్య ఇడు మళ్ళీ పుట్టాడు అనుకుంటుంది. అది అట్లా మన్ని ఆడిస్తానే ఉంటుంది అనమాట. ఆఖరి నిమిషం కూడా ఆడిస్తూ ఉంటుంది. నేను ఏదో మాట్లాడుతూ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఏదో సత్సంగంలో. ఒక 90 ఏళ్ళు ఆయన ఐసీయూలో జాయిన్ అయ్యాడు. ఐసీయూలో జాయిన్ అయ్యి కూడా అక్కడ అందమైన నర్సు కనబడి ఆయన మనసు టెంప్ట్ అయిందంట. 90 ఏళ్ళ వయసు, నువ్వు ఐసీయూలో జాయిన్ అయ్యావు, రేపు పోతున్నావు, అయినా సరే అక్కడ అందమైన నర్సు వచ్చి నీ చేపట్టుకుని ఇంజెక్షన్ చేస్తుంటే నీ మనసు చెలించింది. అంటే ఏంటంటే భగవంతుడు అలా టెస్ట్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఆ నిమిషం రేపు ఎల్లుండో చచ్చిపోతున్నావు అన్నా కూడా నీకు మళ్ళీ మనసు చెలించి స్త్రీ మీద వ్యామోహం వెళ్ళింది. స్త్రీ అవ్వచ్చు, పురుషుడు అవ్వచ్చు, ఏదో అవ్వచ్చు, ఆ వ్యామోహం వెళుతుంది. సో అట్లా అనేక వ్యామోహంలో మన ఆడిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం 8.5 శ్లోకం. ఎవరికి గుర్తుందండి? ఆ శ్లోకం టచ్ చేయని వారం అంటూ లేదు. ఇంతకాలే చ మామేమ స్వరన్ ముక్త కలేవరం. అదేనా ప్రభుజీ? పర్ఫెక్ట్. ప్రయాతి పర్ఫెక్ట్. ఆఖరి నిమిషంలో మనం ఏం తలుచుకుంటాం? భగవంతుడిని తలుచుకుంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తాం. 8.6లో ఏం చెప్తున్నారు? ఎం వాపి స్మరణ్ ముక్త అని. ఈ ఆఖరి నిమిషం నువ్వు ఏం తలుచుకుంటే అది నీ నెక్స్ట్ జన్మలోకి వెళ్తావు. సో ఆఖరి నిమిషం ఎప్పుడు వస్తుంది తెలీదు. సో మరి అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉండాలి మనం? ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ 1 అవర్ కూర్చొని మన మైండ్లో చెత్త అంతా నింపుకొని కూర్చున్నాం. నెక్స్ట్ 1 అవర్లో మనకు మరణం వచ్చింది అనుకోండి, మన పరిస్థితి ఏంటి? అయిపోయింది. సో అందుకని ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. యాక్చువల్గా కట్వాంగుడు అని మనం లాస్ట్ వీక్ స్టోరీ చెప్పాను. కట్వాంగుడికి దేవతలు యుద్ధానికి పిలుస్తారు అనమాట. దేవతలకు హెల్ప్ చేయడానికి కట్వాంగ మహారాజు యుద్ధం చేస్తానికి స్వర్గం వెళ్తాడు. స్వర్గం వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తాడు. యుద్ధం చేసి గెలుస్తాడు. రాక్షసుల మీద గెలిచాక నీకు ఏం వరం కావాలో కోరుకో అంటే నాకు ఇంకా ఎంత సమయం ఉంది అని అడుగుతాడు అనమాట. ఎంత సమయం ఉంటే వాళ్ళకి లెక్కేసి నీ భూమి ప్రకారం ఇంకా ఒక గడియ మాత్రమే ఉంది అంటారు. గడి అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 40 నిమిషాలు, ఒక ముహూర్త కాలమే బతుకుంటావు అంటారు. అంటే 48 మినిట్స్. అతను వెంటనే అస్త్ర సన్యాసం చేసి ఒక పక్కన కూర్చొని 48 నిమిషాలు సేపు ఓం నమో భగవతే నా వాసుదేవ చేసి గోలోక బృందావనం వెళ్ళిపోతాడంట ఆయన. సో అతనికి అర్థమైంది. మనకెవరు చెప్తారు నీకు ఇంకా గంటే ఉందో, ఒక రోజే ఉందో, వారం రోజులు ఉందో, 10 రోజులు ఉందో? మనకెవరు చెప్పరు. మనకెవరు చెప్పే పరిస్థితులు లేరు. రైట్. తర్వాత ఈ సూక్ష్మమైన విషయాన్ని మనకి గమనించమని శ్రీల రూప గోస్వామి గారు చెప్తున్నారు. మనశ్శిక్ష అంటే మన మనస్సును ఎప్పుడూ ట్రైన్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఒక వారం రోజులు ట్రైన్ అయ్యాక ఆ ట్రైనింగ్ అయ్యే వరకు మన మనసును కష్టపెడుతూ ఉండాలి. రైట్. తర్వాత నాలుకకు కూడా కృష్ణ కథలనే పలికేలాగా, కృష్ణ ప్రసాదం రుచి చూచేలాగా శిక్షణ ఇవ్వాలి. మెల్లిగా మనం ఎలా అలవాటు చేసుకోవాలంటే కృష్ణ ప్రసాదం కాందేమి నేను తినకూడదు అన్న స్టేజ్కి ఎదగలగాలి. మనస్సు ఆ స్టేజ్కి ఎదగలగాలి. అప్పుడు మనస్సు మీద, నాలుక మీద కంట్రోల్ వస్తూ ఉంటుంది. నాలుకతో కూడా ఎప్పుడు భగవంతుడి గురించి వీలైనంత వరకు, అఫ్ కోర్స్ భౌతిక విషయంలో ఉన్నాక చాలా విషయాలు మాట్లాడాల్సి వస్తూ ఉంటుంది, తప్పదు. బట్ వీలైనంత వరకు కృష్ణుడి గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటే, కృష్ణ 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 అనుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది. సో అది మనకి చెప్తున్నారన్నమాట. నియమిత సాధన దశ అంటే నియమిత భక్తి, సిద్ధ దశ అంటే పరిపూర్ణ ప్రేమ భక్తి అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం అందరం సాధన దశలో ఉన్నాం. సాధన దశ ఏంటంటే మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా మనసును అటేపు తిప్పుతున్నాం. కష్టం ఉన్నా సరే 16 మాలలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కష్టంగా ఉన్నా సరే ఒక అరగంట భాగవతం చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈలోపు మనసు ఎన్ని రకాలుగా పీకుతున్నా అక్కడ కూర్చోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఒక్కోసారి మొక్కుబడిగా అన్నా 16 మాలలు కంప్లీట్ చేస్తాం.
ఇష్టంగా చేయకపోయినా సరే 16 చేయాలనుకున్నాం కదా చేసి పడుకుంటాం. సో ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటంటే సాధన భక్తి. ఈ సాధన భక్తిలో మనకి పరిపక్వత వచ్చిందనుకోండి, పరిపూర్ణ ప్రేమ భక్తి వచ్చినప్పుడు ఇంకా దాన్ని మనం మొక్కుబడిగా ఎంతో ఇష్టంగా చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా మంది మాతాజీస్ ఉన్నారు కాబట్టి మీకు అర్థమవుతుంది. మీ పిల్లలు ఏదన్నా చేసి పెట్టమని అడిగారు అనుకోండి, రాత్రి 11 అయినా సరే ఎంతో ఇష్టంగా చేసి పెడతారు. వాళ్ళకి విసుక్కోకుండా ఆనందంగా మా పిల్లలకి అది చేసి పెట్టాలని ఉంది, ఎంత టైర్డ్గా ఉన్నా సరే చేసి పెట్టాలని ఉందని చేసి పెడుతుంటారు. ఏంటంటే అక్కడ మీరు మీ బిడ్డ మీద ప్రేమ ఉంది కాబట్టి మీరు ప్రేమగా చేస్తున్నారు. అదే వంటమ్మాయి ఉందనుకోండి, తనది వంటమ్మాయి మొక్కుబడిగా డ్యూటీ లాగా చేస్తుంది. వంటమ్మాయికి ఓ తల్లికి తేడా ఏంటి? తల్లి వంటలో ప్రేమ నింపుతుంది ఫ్యామిలీ మీద, వంటమ్మాయి తన ఒక డ్యూటీ లాగా చేస్తుంది అనమాట అది. సో అట్లా సాధన భక్తి అంటే మనం వంటమ్మాయి లాగా అనమాట. సో సిద్ధ దశ అంటే ఒక తల్లి వండినట్టు, ఒక తల్లి పిల్లని చూసుకున్నట్టు, ఎందుకంటే ప్రేమతోటి. సో మనం సాధన దశ స్టార్ట్ ఆ సిద్ధ భక్తి అంటే అప్పుడు ఏంటంటే నామం చేయకుండా ఉండలేక నామం చేస్తాం, భాగవతం చదవకుండా ఉండలేక భాగవతం చదువుతాం, కృష్ణుడి టెంపుల్కి వెళ్లకుండా ఉండలేక కృష్ణుడి టెంపుల్కి వెళ్తాం. అది ఎప్పుడు వస్తుందో, ఎంత బాగుందో మాట్లాడుకోవటానికి. ఆ స్టేజ్ మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో. రైట్ రైట్ వినడం ద్వారా స్టార్ట్ అయ్యి అలా స్మరణంలాగా ఎప్పుడు ఉంటూ అలా ధ్యానం స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి నిరంతర అనుస్మృతి నుంచి సమాధి వరకు వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. అలా స్లోగా అలవాటైంది. శ్రవణం ద్వారా స్మరణంకి వెళ్ళి ధ్యానం స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయి నిరంతర అనుస్మృతి, ఎప్పుడు కృష్ణ 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 కృష్ణ, ఇంకోటి లేదు. అంటే పక్కన వాళ్ళు తిట్టుకోవాలి, మనకి వీడికి పనే లేదు ఎప్పుడు కృష్ణ 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 అంటున్నాడని. ఆ స్టేజ్కి మనం వెళ్ళగలగాలి. దాన్నే సమాధి స్థితి అంటారు. మామూలుగా యోగులు ఋషులు ఎన్నో సహస్రాకార చక్రం అంటే ఈ షట్చక్రాన్ని కంట్రోల్ చేసి సంవత్సరాల తరబడి ధారణ చేసి వెళ్తే సమాధి స్థితిని కృష్ణ భక్తులంట భజన చేస్తూ తన్మయత్వంతో సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోతారంట. హరే కృష్ణ అంటూ వాళ్ళు ఆ సమాధి స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతారని కృష్ణుడే చెప్పాడు. మామూలుగా సమాధి స్టేట్ రావటం చాలా కష్టం. కొన్ని 20 సంవత్సరాలు చేస్తే కానీ అష్టాంగ యోగంలో సమాధి రాంది. ఒక్కోసారి డ్యాన్స్ చేస్తూ నృత్యంలో హరికీర్తనలో గంట సేపటిలోనే సమాధి స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంటామంట మనం. అది అటువంటి గొప్పదనాన్ని ఆ భక్తిలో భగవంతుడు నింపి పెట్టాడు అనమాట. ఆఖరికి మన నిజస్వరూపం ఏంటో మనకి తెలుస్తుంది. ఎప్పుడప్పుడు మనకు ఆ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు మన నిజస్వరూపం ఏంటి, గోలోక బృందావనంలో నా పొజిషన్ ఏంటి, అక్కడ నా పని ఏంటి. ప్రస్తుతం మనం ఏంటంటే అందరూ అల్జైమర్స్ వచ్చినట్టుగా కృష్ణుడి గురించి మర్చిపోయాం. సో సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తిలోకి వెళ్ళాక అప్పుడు మనకి గుర్తు చేస్తాడు కృష్ణుడు, నీ డ్యూటీ ఏంటి, నువ్వేంటి, నీ యొక్క ఒరిజినల్ స్వరూపం ఏంటి, నీ సేవాభావం ఏంటి, అక్కడ నువ్వు సాఖ్యభావంలో ఉన్నావా, మాధుర్య భావంలో ఉన్నావా, దాస్యభావంలో ఉన్నావా, పితృభావంలో ఉన్నావా, ఏ భావంతో నువ్వు పూజ చేస్తున్నావు అన్నది కృష్ణుడు మనకి గుర్తు చేస్తాడు. అప్పుడు ఆ భావంతో మనం ఇంకా భక్తి కంటిన్యూ చేస్తాం అనమాట. అది భక్తి యొక్క సారాంశం అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో మనస్సును ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈ శ్లోకం మనస్సుని కృష్ణుని స్మరణలో శిక్షణ ఇచ్చి భక్తుల ఆశ్రయంలో జీవిస్తూ శ్రవణం నుంచి సమాధి వరకు భక్తిని పెంపొందించుకోవటమే కృష్ణ చైతన్య యొక్క సారాంశము. మనం మాట్లాడుకున్న 18,000 భాగవత శ్లోకాల యొక్క అర్థము, 700 భగవద్గీత శ్లోకాల యొక్క అర్థము ఏంటంటే మనస్సు మీద శిక్షణ ఇచ్చి భక్తుల ఆశ్రయంలో జీవిస్తూ గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకొని శ్రవణం చేసుకుంటూ అలా సమాధి స్టేజ్కి వెళ్ళగలిగి మనం భక్తిని రోజు రోజుకి పెంపొందించుకోవటమే కృష్ణ చైతన్యం అంటే. ఇంకేం లేదు. కృష్ణ చైతన్యం అంటే మనకెవరో నెత్తి మీద ఒక కిరీటం పెట్టి మనకు సన్మానం, రవీంద్ర భారతిలో ఒక రూమ్ బుక్ చేసి ఒక రోజు మనకి 1000 మందిని పిలిచి మనకు సన్మానం చేసి చప్పట్లు కొడతాం కాదు. కృష్ణ చైతన్యం అంటే మన మనస్సులో మార్పు రావాలి. మన మనస్సులో ఎప్పుడు కృష్ణుడికి కనెక్షన్ ఏర్పడాలి అంత డీప్గా. ఏం జరిగినా సరే పాల ముంచినా నీట ముంచినా నీవే కృష్ణ అన్న స్టేజ్కి మనం వెళ్ళగలగాలి. అది మనసుని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది ప్రభుజీ. అవునమ్మా, ఆ మనసుని కంట్రోల్ చేయడం చాలా చాలా కష్టం. మనం ఎంత అర్జునుడే అన్నాడు. అవును, మనస్సు చంచలం కృష్ణ. కరెక్ట్, కృష్ణుడే అన్నాడు మనస్సును చంచలం. అందుకే ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకి భక్తి మార్గంలో ఈజీ ఏమంటారంటే, అందుకనే మన సెన్సెస్ అన్నింటినీ కృష్ణుడి వైపు తిప్పమంటారు. మన ఇంద్రియాలన్నీ కృష్ణుడి వైపు తిప్పితే ఆటోమేటిక్గా మనసే కంట్రోల్ అవుతుంది. మామూలుగా ఈ షట్చక్ర సాధనలు, అష్టాంగ యోగ సాధనలు వాళ్ళు చేస్తున్నాళ్ళు, వాళ్ళు మనస్సుని నియంత్రిస్తానికి ఎంతో కష్టపడుతుంటారు.
సో మనకేం చెప్పారంటే మనస్సును నియంత్రించడం చాలా ఈజీ. ఏ విధంగా? నీ ఇంద్రియాలని భగవంతుడి వైపు తిప్పు. నీ కళ్ళు ఎప్పుడూ అందంగా ఏదో వస్తువును చూడాలని అనుకుంటూ ఉంటాయి. సో వీలైనంత వరకు భగవంతుడి పటాలను చూస్తూ ఉంటాం. నీ చెవులు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి మంచి వినాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏదో ఒక మంచి ఇళయరాజా సంగీతం, ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ ఎప్పుడు వినాలని ఏదో కోరుకుంటూ ఉంటుంది మనస్సు. కృష్ణ భజనలు ఇంట అలవాటు చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక సంవత్సరం అయ్యాక అదే ఇంకా ఆటోమేటికల్ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయంగానే దాని పక్కన లేటెస్ట్ సినిమా పుష్ప 3 సాంగ్ ఉన్నా సరే, అప్పుడు పుష్ప 3 వస్తుంది ఇంకా 1 year అయితే, ఆ పుష్ప 3 సాంగ్ ఉన్నా సరే దాని పక్కన ఎవరో మంచి భజన ఉందనుకోండి, మన మనసు ఆ భజనే ఆన్ చేస్తుంది. మేబీ ఆ స్టేజ్ రావడానికి ఒక సంవత్సరం పట్టొచ్చు, 2 ఏళ్ళు పట్టొచ్చు, 3 ఏళ్ళు పట్టొచ్చు. బట్ ప్రయత్నం చేస్తే ఏదో రోజు ఆ స్టేజ్ ఏర్పడుతుంది. కొన్నాళ్ళు పోతే వీటి మీద రుచి తగ్గి దాని మీద రుచి మనకి పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది మనస్సుకి, మన ఇంద్రియాలకి చేయాల్సిన దానికి, మన మనస్సు పోతున్న దానికి ఈ ఘర్షణ లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. ఈ ఘర్షణ అంటే ఒక స్టేజ్కి వచ్చే వరకు ఈ ఘర్షణ రోజు ఉంటుంది. ఒక స్టేజ్కి వచ్చి స్టెబిలైజ్ అయిపోయే వరకు ఈ ఘర్షణ, అంతర్గత ఘర్షణ రోజు. అది కావాలా, ఇది కావాలా, అది కావాలి, కృష్ణుడు కావాలా, మాయ కావాలా, మాయ కావాలా, కృష్ణుడు కావాలా. ప్రతి నిమిషం 2 ఆప్షన్స్ మన టేబుల్ మీద ఉంటుంది. ప్రతిరోజు మన ముందు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇది కావాలా, అది కావాలా. ఏ పని చేస్తున్నా 2 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. శనివారం మధ్యాహ్నం 3 అయింది, కాసేపు పడుకోవాలా, క్లాస్ వినాలా. ఆప్షన్ టేబుల్ మీద పెట్టింది. బాగా టైర్డ్గా ఉంది, మంచిగా భోజనం చేసాం, కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటే పొద్దు ఎలాగో ప్రభుజీ రికార్డింగ్ పెడతాడు, తర్వాత తినొచ్చు కదా. సో ఇలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మన మనసుకి. అయినా సరే దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకొని మనం కూర్చొని నొక్కి పెట్టి వచ్చి క్లాస్లో అవసరమైతే క్లాస్లో ఒక 60 ఆవలింతలన్నా చేసి క్లాస్ అన్నా వింటాను కానీ నేను పడుకోను అని మన భీష్మ ప్రతిజ్ఞ చేసి కూర్చున్నాం అనుకోండి, అది ప్రయత్నం. అదే ప్రయత్నం. కృష్ణుడు ఆ ప్రయత్నాన్నే చూస్తాడు, ఆ ప్రయత్నాన్నే హర్షిస్తాడు, ఆ ప్రయత్నానికే ఆయన విలువిస్తాడు. నువ్వు ఎంత కష్టపడుతున్నావు నీ మనసుని ఇటేపు తిప్పటానికి. కొంతమందికి చాలా ఈజీ, కొంతమందికి చాలా చాలా కష్టం. కారణం ఏంటి? అనేక జన్మల నుంచి వస్తున్న వాసనలు. మేబీ కొంతమంది కొన్ని జన్మల నుంచి కృష్ణ భక్తి ఆల్రెడీ చేస్తూ ఉన్నారు. మేబీ నాలాంటి వాడు ఈ జన్మలోనే స్టార్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. ఎంత కష్టం, ఎంత కష్టం మనసుని ఇటేపు తిప్పటం. రోజంతా మనసు వేరే వైపు లాగుతూ ఉంటుంది. మనం లాగపోయినా ప్రపంచం అంటే ఏంటంటే ఇవాళ ఎందుకు కష్టం అవుతుందంటే అండి, మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కలియుగంలో చుట్టుపక్కల ఉన్నదంతా మాయే. ఇదే మనం కరెక్ట్గా ఏ ద్వాపర యుగంలోనో త్రేతాయుగంలోనూ ఉన్నాం అనుకోండి, టీవీ లేదు, స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు, పబ్బులు లేవు, సినిమా థియేటర్ లేవు, ఈ చుట్టుపక్కల మనుషుల యొక్క మనస్తత్వాలు కూడా భక్తికి కనెక్టెడ్ పీపులే ఉన్నారు. ఇక్కడేంటి, మన ఇంట్లో నుంచి తలుపు తీసి బయటికి వెళ్ళావా అంత అదేదో సినిమా ఉంటుంది, మాయా మాయా సర్వం మాయా అనేది ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు విన్నాను, ఆ సాంగ్ ఏదో ఉంటుంది. అట్లా తలుపు తీసి బయటికి వెళ్తే అంతా మాయ. సో ఆ మాయలో కృష్ణ భక్తి నిలబెట్టుకోవడం చాలా కష్టం. వాన వస్తున్నప్పుడు తడిచిపోకుండా వాన వస్తున్నప్పుడు నేను బయటికి వెళ్తాను అయినా తడవను అంటే అది అమాయకత్వం. నాకు తెలుసు నేను తడవను, నా మనసులో సంకల్పం చాలా ఉంది, నేను తడవను అంటే కుదరదు. ఎవరన్నా తడుస్తారు. ఏం చేయాలి? నేను గొడుగు పట్టుకెళ్తాను, ఒక 100 రూపాయలు పెట్టి నేను గొడుగు పట్టుకెళ్తానంటే అప్పుడు తడవకుండా ఉంటావు. రైట్? అట్లా. సో భక్తి రసామృత సింధుల్లో ఒక శ్లోకం ఉంది. ఆ శ్లోకం ఏం చెప్తున్నారంటే, మనకు 4వ భావైంది, ఇవాళ ఇక్కడే ఉన్నాం. రైట్, నో ప్రాబ్లం, దట్స్ ఓకే. సేవా సాధన రూపేణ సిద్ధ రూపేణ ఛత్రహి తద్భావలిప్సునా కార్య వ్రజతో కానుసారత. సాధన దశలోను సిద్ధ దశలోను వ్రజవాసుల భావాన్ని ఆశిస్తూ వారి అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ కృష్ణ సేవ చేయాలి. అంటే మనం ఎప్పుడు వ్రజవాసీసు అంటే గోపికలు, వ్రజవాసీసు. ఆ కృష్ణుడి తత్వం అంతా మనం ఫాలో అయ్యేది గౌడీయ సాంప్రదాయం. ఈ గౌడీయ సాంప్రదాయంలో ఏంటంటే వ్రజకృష్ణుని మనం ఎక్కువ పూజ చేస్తాం ద్వారకా కృష్ణ కన్నా. అంటే ప్రభు కృష్ణుల్లో కూడా తేడా ఉందంటే తేడా లేదు, కానీ మూడు వేరు అనమాట. ద్వారకా కృష్ణ అంటే అక్కడ ఐశ్వర్య భావం, వేరాస్ వ్రజకృష్ణ అంటే మన బృందావన కృష్ణుడు అంటే అక్కడ మాధుర్య భావం. మనం మాధుర్య భావంతో ఉన్న కృష్ణుడికి మనం బాగా కనెక్ట్ అవుతాం అనమాట. సో ఆ భావంలో
రాధారాణి అడుగుజాడల్లో, గోపికల అడుగుజాడల్లో, మన సీనియర్ డివోటీస్ అడుగుజాడల్లో మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. మన నిత్య జీవితాన్ని కూడా కృష్ణమయం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. 10.9లో ఏం చెప్పాడండి? మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. భక్తులు ఎలా ఉంటారంటే సీరియస్ భక్తులు ఎలా ఉంటారంటే, మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ, నా మీదే మనసు పెట్టి, బోధయంత పరస్పరం, నా విషయాలనే పరస్పరం చర్చించుకుంటూ ఉంటారు, కథయంతశ్చ మాం నిత్యం, నా కథల్నే రోజు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, తుష్యంతి చ రమంతి చ, అంటే దాంట్లోనే ఆనందాన్ని ఎత్తుక్కుంటారు. దాంట్లోనే ఆనందాన్ని ఎత్తుక్కుంటారు. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కనపడంగానే రాజాసాబ్ సినిమా నేను రిలీజ్ అయింది, ప్రభాస్ది ఎలా ఉంది అని చెప్పి 2 గంటలు ప్రభాస్ సినిమా గురించి అనలైజ్ చేయకుండా, భక్తులు కనపడితే ప్రభాస్ సినిమా గురించి మాట్లాడుకోరు, ఆ సినిమా ఎలా ఉందని. ఏదో ఒక కనెక్షన్ వస్తుంది, కుంతి మహారాణి ప్రేయర్స్, ఏదో భీష్ముడి గురించో ఏదో టాపిక్ వస్తుంది, దాని గురించి తీసి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు భక్తులు. సో భక్తులు ఎలా ఉంటారంటే, మచ్చిత్త మత్కథ ప్రాణ బోధ ఎంత పరస్పరం కథయం సస్య మాం నిత్యం తుష్యంతి రమంతి చ, దాంట్లోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారంట. దాంట్లో ఆనందాన్ని పొందుతూ ఎప్పుడూ కృష్ణుడి గురించి తలుచుకుంటూ, కృష్ణ కథ తెచ్చుకుంటూ, కృష్ణ కథ చెప్పుకుంటూ నిత్యం సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని పొందుతారు. దాంట్లో ఆనందం ఎత్తుక్కునేవాళ్ళు పరమ భక్తులు. మనం కూడా ఆ 10.9 స్టేజ్కి వెళ్ళగలగాలి. మనం తుష్యంతిత రమంతిచ, దాంట్లో ఆనందాన్ని పొందగలగాలి. ఈరోజు మేబీ మనం ఆనందం పొందలేకపోతున్నాం, మెల్లిగా అలవాటు చేసుకున్నాక ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాం. 6.5లో కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడండి? ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుర్ ఆత్మైవ రిపురాత్మనః. మనసే మనిషికి మిత్రుడు, మనసే మనిషికి శత్రువు. సో నీ మనస్సుని నువ్వు మిత్రుడిగా చేసుకోవాలి, నీ మనస్సును నువ్వు జయించాలి. నీ మనస్సుని నువ్వు మిత్రుడిగా చేసుకునేంత వరకు నీకు ఈ అంతర్ఘర్షణ అన్నది తప్పదు, ప్రతి ఒక్కరికి తప్పదు. తర్వాత శృణ్వతాంసో కదా కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృదయంతస్థో హ్యభద్రాణి విధునోతి సుహృత్సతాం. ఈ భాగవతం 1-17లో ఏం చెప్పారంటే, కృష్ణ కథలు వినేవారి హృదయంలోని మలినత తొలగిపోతుంది. మనలో మలినాలు పోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఎక్కువ కృష్ణ కథ వినాలి. ప్రభుజీ, నా మనస్సంతా ఎప్పుడు బయట విషయాల మీదే విపరీతంగా లాగుతోంది, కృష్ణ కథ మన మీద వెళ్ళట్లేదు, దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి? ఇంకా ఎక్కువ కృష్ణ కథ విను. ఇందాక మనం చెప్పాం కదా, అరే కృష్ణ